there is an opposite. Kidney develops in the sacral region, but in adult, it is found in the lumbar region. So we called ascent of the kidney. Just the opposite is the male gonad. Also to some slight extent the female gonad. What is that? Male gonad develop from the genital ridge at the level of the lumbar region. In the posterior abdominal wall, in front of it, there is an peritoneum or peritoneal cavity. It is a retroperitoneal organ. So it is developed in the lumbar region. But the abdominal temperature is higher to have a functional spermatogenesis. So that kidney requires a place where the temperature is lower and proper spermatogenesis can take place. So kidney descend and acquire a place outside the abdominal cavity, that is in the scrotum. So kidney from the lumbar region descend in the scrotum, and we call it descent of the testis. So lumbar to scrotum, we call the descent of the testis. Why should I read it? Only for anatomical uses? No. There is in certain things where the proper descent will not takes place, then there will be an abnormality, anomalies, so that the patient will come to the doctor for gets benefit. So we as a doctor must know the descent of the testis. So testis develop in the genital ridge, medial side of the nephrogenic cord in the lumbar region. But scrotum is outside the abdomen. So and it is hangs from the anterior abdominal wall. So that if it is the peritoneal cavity, this is the posterior abdominal wall, posterior, this is the anterior abdominal wall, and this is the scrotum. Right? And kidney develops here in the lumbar region. So it must come to this region, from the posterior to the anterior abdominal wall, below the anterior abdominal wall. And we already know, I have repeatedly, you know, the anterior abdominal wall, there is a skin, the superficial fossa, then the external oblique aponeurosis and its fossa, internal oblique aponeurosis and its fossa, transversus abdominis and its fossa, then is the fossa transversalis, then is the extraperitoneal tissue, and then it is the parietal peritoneum. When we are student, so it must, when it comes to there, it must accept the skin, because it is the skin of the scrotum. It must pushes all the layers to come to this. So kidney testis here come in the, then it must pushes all the layer to have a lodgement in the scrotum. Previously we think so. So that the inguinal canal is developed, extending from the posterior to the anterior wall. It pushes all the layers. When kidney descends, it pushes the layers, first the parietal peritoneum, then the extraperitoneal tissue, then the transversus abdominis, then the internal oblique, external oblique, and comes down the scrotum. But it is wrong. It is wrong. The inguinal canal is not produced due to the pushing of the or descent of the testis to the scrotum, because it has been found now a modern ultrasound and CT technique, before descent of the testis from the lumbar region to the
scrotum posterior to the scrotum, the inguinal canal is already formed. Inguinal canal is already formed, so that it does not, testis does not pushing these layers to produce the inguinal canal, deep ring, superficial ring, and the external spermatic fossa, internal spermatic fossa, etc. No, already it is formed due to growth of the differential growth of the anterior abdominal wall under the genetic influence. সুতরাং তোমাদের মধ্যে থেকে এই ভুল ধারণাটা যেন থাকে না যে কিডনি পুশ করছে প্রত্যেকটা লেয়ার এবং তারপরে এরকম হচ্ছে। নো, অলরেডি এ পাউচ ইজ ফর্ম, অলরেডি ইনগুইনাল ক্যানেল ইজ ফর্ম, and within the kidney descends within this canal. So previously, before descent, already the inguinal canal is formed. We call it inguinal bursa. So already here, all the layers, external oblique, internal and transversus, cremasteric muscle and fossa, then the fossa transversalis, and last the parietal peritoneal, all it is formed, and kidney testis descends within this preformed sac. সুতরাং all the layers already formed. যদি আমরা বড় করে আঁকি, if it is the scrotum, external spermatic fossa going to the anterior abdominal. This is the external oblique aponeurosis, transversus and internal oblique form the cremasteric muscle. Fossa transversalis produce the internal spermatic fossa, extraperitoneal tissue, and a layer of the, and a pouch of the parietal peritoneum. Already, and this is the inguinal canal. So already this inguinal canal is formed, and kidney, testis is here. So kidney descends in this way, pushing the parietal peritoneum. এই প্যারাইটাল পেরিটোনিয়ামকে এবার পুশ করছে, করে করে নামছে। এই নামছে, এরপরে এখানে এসে আশ্রয় নিচ্ছে। এবং ইনগুইনাল ফিটাল, যখন ফিটাস থাকে তখন আমরা এই জায়গাটাকে প্রথম যখন ইনিশিয়ালি এই পাউচটা তৈরি হলো তাকে আমরা বলি ইনগুইনাল বার্সা। আলটিমেটলি দিস ইনগুইনাল বার্সা ইন ইটস প্রক্সিমাল পার্ট উইল ফর্ম দ্য ইনগুইনাল ক্যানেল। সো ইনগুইনাল ক্যানেল বারবার বলছি তার জন্য ডাজন্ট ফর্ম ডিউ টু পুশিং অফ দ্য টেস্টিস টু দ্য লেয়ার্স অফ দ্য অ্যাবডোমিনাল ওয়াল। ইট অলরেডি ফর্ম ডিউ টু ডিফারেন্সিয়াল গ্রোথ। জিন অর্ডার করছে তুমি এরকম হও, তুমি এই জায়গাটা এরকম হও, তুমি এরকম হও, ফলে অলরেডি একটা ক্যানেল তৈরি হয়ে যাচ্ছে, ওইখানে টেস্টিস ডিসেন্ড করছে। ক্লিয়ার হয়েছে এটা? সুতরাং ওই ধারণাটা ঠিক নয়। নেক্সট, এই দেখো কিডনি ডিসেন্ড করছে পুশিং অল দ্য লেয়ার্স। আরেকটা ভুল ধারণা ছিল আমাদের সময়, আমরা যখন পড়েছিলাম, মানে কত চেঞ্জ হচ্ছে দেখো। অ্যানাটমিকে অনেকে বলে যে ইট ইজ এ ফিক্স সাবজেক্ট। নো, অ্যানাটমি ইজ অলসো অ্যাডভান্সিং ভেরি মাচ ফাস্ট, কত কিছু চেঞ্জ হচ্ছে। আরেকটা চেঞ্জ ছিল কি, ইট ইজ বিন ফাউন্ড, এখনো এই থিওরিটা আছে, ওটা চেঞ্জ হয়নি। দ্য লোয়ার পোল অফ দ্য কিডনি,
lower pole of the kidney, testis, barbar bhul bolchi. Lower pole of the testis, there is an mesenchymal band. Band mane ki? Ribbon-like structure. Mesodermal band. Fibrous band. Which we call gubernaculum testis. Gubernaculum testis. একটা ব্যান্ড যখন আছে, এটা হচ্ছে টেস্টিস, এটা হচ্ছে ব্যান্ড, এইটা হচ্ছে গুবার্নিকুলাম টেস্টিস, এইটা হচ্ছে প্রক্সিমাল এন্ড, দ্বিতীয়টা হচ্ছে ডিস্টাল এন্ড। প্রক্সিমাল এন্ড is attached to the lower pole of the testis, and distal end up to certain time it divides into number of sub branches, number of tails, latch. The distal end divides into number of tails, number of branches. We call tails of Lockwood. Tails of Lockwood. These are the tails of Lockwood. Ekekta band, each band is attached to one region of the lower abdominal wall. Ekta band, the main band, attached to the scrotum. Other band attached to the pubic region, just above the symphysis pubis. Another band attached to the upper part of the thigh, just below the inguinal ligament. Upper and anterior part of the thigh, femoral, and another is attached to the perineum. So these are called the tails of Lockwood. But ultimately, all these bands disappear. Only one band normally, this remains in present. আমরা কি শিখেছিলাম আমাদের সময় ভুল ধারণা? Gubernaculum has a fibromuscular band. It has got a fibrous tissue and a muscle tissue. And muscle contracts so that it pulls the testis downwards to the scrotal region. আমরা এটা জানতাম যে gubernaculum pulls the testis downwards in the scrotum. It is also wrong. Because histologically it is found the gubernaculum does not contain any contractile tissue. কোনো contractile tissue নেই, তাহলে কন্ট্রাক্ট করবে কি করে? সুতরাং ইট ইজ এ রং। তাহলে কি গুবার্নিকুলামের রোল নেই? আছে। রোলটা কি? ইট মেইনলি directs where the testis will go. এইগুলি ডিসঅ্যাপিয়ার করে গেছে, সুতরাং একটাই ব্যান্ড রয়ে গেছে। সুতরাং ইট ডাইরেক্টস যে টেস্টিস, এটা ডাইরেকশনটা দিচ্ছে যে টেস্টিস ওদিকে যাবে, এটা টানছে না কিন্তু একটা ডাইরেকশন পাচ্ছে। নাম্বার 2, it dilates the inguinal canal by inguinal bursa. Inguinal bursa initially is very small, but when gubernaculum goes, it dilates it so that testis can go very properly to the scrotum. Number 3, most important part, the abdominal wall, abdominal cavity, the spine all grow very quickly, but the gubernaculum does not. Gubernaculum বাড়ে না তো তাড়াতাড়ি, প্রথমে যেরকম ছোট ছিল ছোটই থাকে, কিন্তু এইগুলি বেড়ে যাচ্ছে। সুতরাং ছোট থাকার ফলে কিডনি এইখানে যা রয়েছে গুবার্নিকুলাম, ওগুলি বেড়ে গেছে, কিডনি তখন আস্তে আস্তে নেমে চলে আসে, ওই টানে নেমে চলে আসে, টানছে না কিন্তু যেহেতু ছোট কিডনি ওদিকেই ইট গোস। সুতরাং গুবার্নিকুলাম হ্যাজ গট এ রোল। ইফ সাপোজ ইন সার্টেন রিজিয়ন দিস উইল ডিসঅ্যাপিয়ার, scrotal tail disappear and perineal tail is present, kidney will go on the perineum. Testis will go to the perineum, not to the scrotum. So gubernaculum has got definite role to have a direction and where to go, but it does not pull the testis to come to the position. আর কি? কার্ভেচার, প্রথমে ফিটাস এরম থাকে, যেই স্ট্রেটেনিং হয়ে যাচ্ছে, ডিউ টু স্ট্রেটেনিং অফ দ্য কার্ভেচার টেস্টিস গোজ ডাউন। নাম্বার 4, এই যে লেয়ার গ্রিড, আগেরটা দেখি,
এখানে রেড আছে, যখন টেস্টিস ডাউন করছে, এ ফোল্ড অফ পেরিটোনিয়াম কামস ডাউন উইথ দ্য টেস্টিস। নেক্সট ছবিটা, এই যে a fold of peritoneum comes down with the testis, we call processus vaginalis, right? It also helps to direct the testis to go downwards in the scrotum. Normal ki hocche processus vaginalis, only this part remain patent thake, tomaro ache amaro ache, kintu this part will disappear. If this part is remain patent, patent মানে যদি যেরকম normal continuity থাকে, তাহলে it is got continuity with the peritoneal cavity, abdominal cavity. So through this path, a bit of intestine, greater momentum can go downwards in the scrotum, in the inguinal region. We call it as hernia, due to patent processus vaginalis, congenital hernia. যেহেতু জন্মের সময় রয়েছে তাকে আমরা বলি congenital hernia. এই যে এখানেই তো ভালো ছিল, এই দেখো টেস্টিস নামছে আর processus vaginalis কে কি বিউটিফুলি টেনে নামায়, মানে আগেই তৈরি হয়েছে, টেস্টিস টেনে নামাচ্ছে না, processus vaginalis ও ডাইরেক্ট করছে। এখানে হচ্ছে রিমেন পেটেন্ট, আলটিমেটলি after birth it becomes fibrous cord. It becomes fibrous cord, the cavity is disappeared, so that peritoneum has got no connection with the patent part of the what we call the tunica vaginalis, which is present within the testis, so no connection. If there is a connection, a intestine, fold of peritoneum, even a part of urinary bladder can come down through this pathway. দেখালাম কিভাবে। So these are the tail of Lockwood. একটা টেল রয়েছে লোয়ার পোল অফ দ্য টেস্টিস, আর লোয়ারগুলি কোনোটা রয়েছে পিউবিক রিজিয়নে, একটা রয়েছে পেরিনিয়ান রিজিয়নে, ফিমোরাল রিজিয়নে, সুপারফিশিয়াল ইঙ্গুইনাল রিংয়ে থাকতে পারে, এবং আলটিমেটলি যেটা থাকে, যেটা স্ট্রংগেস্ট, সেটা হচ্ছে স্ক্রোটামে। যদি এইটা লেস এফেক্টিভ হয়, the testis may present in the hair, testis may present in the hair, femoral, testis may present in the perineum. We call it ectopic testis. Normal pathway of testis ki from posterior abdominal wall, deep inguinal ring, inguinal canal, superficial inguinal ring, then to the scrotum. This is the normal pathway. It is the normal pathway. From the posterior abdominal wall, enters the deep inguinal ring, from the deep traverses the inguinal canal, superficial inguinal ring, comes out from the superficial inguinal ring, then to the scrotum. It is the normal descent pathway. If there is an arrest due to some factor, if the kidney superficial inguinal ring arrest হয়ে গেল, আমরা বলবো আনডিসেন্ডেড টেস্টিস। কি বলবো? আনডিসেন্ডেড টেস্টিস। নর্মাল পাথওয়েতে যদি অ্যারেস্ট হয়ে থেকে যায়, একটা নিউবর্ন বাচ্চা বা অ্যাডাল্টে যদি থাকে, তাকে আমরা কি বলি? আনডিসেন্ডেড টেস্টিস। আর অ্যাবনর্মাল পাথে ডিউ টু গুমার্নিকুলাম টেইল অফ লকউডের জন্য যদি ফিমোরাল রিজিয়নে, যদি পেরিনিয়াল রিজিয়নে, যদি পিউবিক রিজিয়নে পাই, তাকে আমরা বলি একটোপিক টেস্টিস। সো দো বোথ আর নট ইকুয়াল, একটোপিক টেস্টিস ইজ ভেরি ডেঞ্জারাস। কিসের ডেঞ্জারাস? The testis normally requires scrotal region for its proper spermatogenesis. If it is not present in the scrotum, if it is present even in the undescended testis, in the superficial inguinal ring, in the inguinal canal, or in the ectopic testis, in the perineal region,
in the femoral region, the spermatogenesis will not occur. Ultimately, permanent damage, if it is not put in proper position, আমরা আগে বলতাম, ভালো করে শোনো এটা, আমরা আগে বলতাম 2 years এর আগে অপারেশন করতে হবে, এখন আমরা বলছি নো, উইদিন 6 months এর আগেই অপারেশন করতে হবে। বাচ্চা জন্মের পরে যদি ডায়াগনোসিস হয় either it is a ectopic testis or undescended, there is a no chance of descent, আমরা বড় ectopic testis এর তো নরমাল পজিশনে আসার চান্সই নেই, নো চান্স। undescended testis wait for 4 to 6 months. In undescended testis, for example, in the inguinal canal রয়েছে, আমরা 4 months অবধি ওয়েট করব যদি এটা নর্মালি নেমে যায়। নর্মাল পথেই তো রয়েছে, অনেক সময় নেমে যায়। সুপারফিশিয়াল ইঙ্গুইনাল রিং অনেক সময় থাকে, অবভিয়াসলি নেমে যায়। কিন্তু যদি 5 মাসের পরেও না নামে, উই শুড অপারেট অ্যান্ড ব্রিং দ্য টেস্টিস ডাউনওয়ার্ডস ইন দ্য স্ক্রোটাম, আদারওয়াইজ পার্মানেন্ট ড্যামেজ টু দ্য স্পার্মাটোজেনেসিস উইল অকার, টেস্টিস আর স্পার্মাটোজেনেসিস করতে পারবে না। আর একটা ডেঞ্জারাস, ইন এক্টোপিক টেস্টিস, ইন আনডিসেন্ডেন্ট অ্যাবডোমিনালে রয়েছে, সুপারফিশিয়াল ইঙ্গুইনাল রিংয়ে রয়েছে, দেয়ার ইজ এ চান্স অফ ম্যালিগনেন্সি, সেমিনোমা, যেটা এক্টোপিক চান্স, এবং আনডিসেন্ডেড ইন্ট্রাঅ্যাবডোমিনালে posterior abdominal রয়েছে, there is a chance of cancer. So, diagnosis of undescended or ectopic testis is a must for a pediatrician. তাহলে timeline of descent of testis. Testis 7th week of intrauterine life এ testis develop হতে থাকে। 3rd month এ এটা lumbar region থেকে iliac fossa নেমে আসে। At the end of 6 months, deep inguinal ring. It's important. At the end of 6 months, deep inguinal ring এ থাকে। Through inguinal canal they pass করে 7th month এ, inguinal canal। 8th normal, এটা বলছি normally তো সবারই, যে মেল যারা সবারই হয়, 8th month এ at the superficial inguinal ring, just before birth at the scrotum. It is the normal timeline of descent of the testis. Okay, 8 important factors responsible for descent of the testis. Differential growth of the posterior body wall, যেটা আমরা বললাম, formation of inguinal bursa, আগেই বার্সাটা তৈরি করছে, এই বার্সার রাস্তা দিয়ে টেস্টিসটা নামবে। Gubernaculum testis, dilatation of the inguinal bursa, the direction of the testis to go down in the scrotum. Processus vaginalis also helps to put the testis in proper position, and most important, যেগুলি থাকলেও other factors, hormonal factors, male sex hormones, সেইগুলি হচ্ছে most important. এছাড়া কি, increased intra-abdominal pressure pushes the testis downwards. লিভার বড় হচ্ছে, অন্য অর্গান বড় হচ্ছে, intra-abdominal pressure বাড়ছে, pushes the kidney downwards. High abdominal temperature, then scrotal temperature also helps to seek the position in the scrotum. And last but not the least, some hormonal factors secreted by the genitofemoral nerve causing contraction of the cremaster muscle to pull the testis downwards. Undescended testis, আগেই বলেছি, normal pathway থেকে, normal descended pathway তে যদি arrest হয়, normal, তাকে বলি আমরা আনডিসেন্ডেড টেস্টিস। আনডিসেন্ডেড টেস্টিস কি হতে পারে? ইঙ্গুইনাল ফসাতে, ইলিয়াক ফসাতে থাকতে পারে, মানে সুপারফিশিয়াল ইঙ্গুইনাল রিং, ডিপ ইঙ্গুইনাল রিংয়ে থাকতে পারে, ইঙ্গুইনাল ক্যানেল থাকতে পারে, অ্যান্ড সুপারফিশিয়াল ইঙ্গুইনাল রিংয়ে থাকতে পারে, ইদার স্ক্রোটামের ইন আপার পার্টে থাকতে পারে, তাকে আমরা বলি আনডিসেন্ডেড টেস্টিস। উই ওয়েট ফর 4 to 6 months অ্যান্ড দেন সাধারণত নেমে যায় নর্মালি, না হলে আমাদের অপারেশন করে নামিয়ে দিতে হবে। নেক্সট, এই যে আনডিসেন্ডেড টেস্টিস একটা। So undescended testis, it is an absence of one or both testes in the scrotum. It is the most common defect in the male genitalia. Surgical treatment, bringing down the testis in scrotum is the treatment. Optimum age for surgery is 6 to 8 months.
আগে আমাদের সময় ছিল 2 ইয়ার্স, বিফোর 2 ইয়ার্স। এখন দেখা গেছে এত দেরি করলে অলরেডি ড্যামেজ হয়ে যায়, সে ইনফার্টাইল হয়ে যায় মেল। নেক্সট, একটোপিক টেস্টিস। নর্মাল ডিসেন্ডেড পাথ হয়ে যদি অন্য কানে থাকে তাকে আমরা বলি একটোপিক টেস্টিস। কি কি বলেই দিয়েছি, পেরিনিয়ামের থাকতে পারে, জাস্ট ইন দ্য পিউবিক রিজিয়নে থাকতে পারে, ইন দ্য ফিমোরাল রিজিয়নে থাকতে পারে, জাস্ট আপার পার্ট অফ দ্য থাই। এটা খুবই ডেঞ্জারাস। নেক্সট, it is a type of undescended testis but from the normal line of descent যখন থাকে তাকে আমরা একটোপিক টেস্টিস বলবো। ধরো সুপারফিশিয়াল ইঙ্গুনাল রিংয়ে কোনো টেস্টিস আছে বা ইঙ্গুনাল ক্যানেলে কোনো টেস্টিস রয়ে গেছে, তাকে আমরা আনডিসেন্ডেড টেস্টিস বলবো, কিন্তু একটোপিক টেস্টিস বলবো না। একটোপিক টেস্টিস অলসো এ টাইপ অফ আনডিসেন্ডেড টেস্টিস, বাট আমরা ওটাকে আনডিসেন্ডেড বলছি না, আমরা সেটাকে একটোপিক টেস্টিসে বলছি। এত ডিটেলস দরকার নেই। নেক্সট, ছেড়ে দাও, এটা তো আগের দিন বলে দিয়েছি। এটা বলে দিয়েছিলাম কি না, মেল এক্সটার্নাল জেনিটালিয়া বলিনি বোধহয়। আচ্ছা, এটা খুব ছোট্ট করে বলছি, কোথাও খুব একটা দেয় না। আগে নেক্সট করো, আরে আগেরটা না, তারপর একটাই আছে। নেক্সট, আচ্ছা, খুব ছোট্ট করে, খুব একটা ইম্পর্টেন্ট নয়, শুধু কোথার থেকে কি হয় ওটা জেনে নাও। জাস্ট বিলো দ্য অ্যান্টেরিয়র অ্যাবডোমিনাল ওয়াল আমরা যদি ফিটাসটাকে লিথোটমি পজিশনে করে দেখি, কি দেখব? এটা হচ্ছে থাই, গ্লুটিয়াল রিজিয়ন, অ্যানাল ক্যানেল, এইটা হচ্ছে ক্লোয়েকা, তাই তো? আমরা যদি দেখি ক্লোয়েকাল মেমব্রেন, আমরা লিথোটমি পজিশনে দেখছি, এগুলি হচ্ছে স্কিন, এটা হচ্ছে গ্লুটিয়াল ফোল্ড, অ্যানাল মেমব্রেন মানে এটা হচ্ছে স্কিউরেক্টাল ফসা, এইখানে আছে পেরিনিয়াল বডি, এটা হচ্ছে কভারিং স্কিন, এটা হচ্ছে অ্যান্টেরিয়র অ্যাবডোমিনাল ওয়াল, পেশেন্টের মানে ফিটাস এরম করে রয়েছে। দেন স্কিনের নিচে কি থাকে? মেসোডার্ম। আমরা তো জানি একটোডার্ম, মেসোডার্ম, এন্ডোডার্ম। তো একটোডার্ম, এটা হচ্ছে একটোডার্ম, এটা হচ্ছে একটোডার্ম, এটাকে যদি ডিসেক্ট করি তাহলে পাবো মেসোডার্ম। There is an, due to some genetic factor, there is an proliferation of the mesodermal tissue, one on either side of the cloacal membrane. এই cloacal membrane ultimately rupture হবে, urogenital opening হবে, পুরোটাই অ্যাকচুয়ালি cloacal membrane, এটা পুরোটাই cloacal membrane। কেমন? আমি এটা ক্লোয়েকাল, আলটিমেটলি আমরা এটাকে বলি ইউরোজেনিটাল মেমব্রেন, আর নিচেরটাকে অ্যানাল মেমব্রেন বলি। যখন রাপচার হয় এটা অ্যানাস, আর এইটা হচ্ছে ইউরোজেনিটাল মেমব্রেন। এখন এটা ধরে নাও রাপচার হয়নি। এইখানে মেসোডার্মাল টিস্যু সোয়েলিং এর জন্য দুপাশে দুটো সোয়েলিং তৈরি হয়, তাকে বলি ইউরেথ্রাল ফোল্ড। কি বলি? ইউরেথ্রাল ফোল্ড। কারণ ক্লোয়েকাল মেমব্রেনকে যদি ফুটো করি আমরা দেখব পেছনে হচ্ছে পেলভিক ইউরেথ্রা রয়েছে। কেমন মনে পড়ছে কি ওটা? আবার রাখতে হবে, দেরি হয়ে গেল। ভেসিকো ইউরেথ্রাল ক্যানেল, পেলভিক পার্ট, ফ্যালিক পার্ট, এই ক্লোয়েকাল মেমব্রেন। এইটা যদি দেখি আমরা এইখানে এই ইউরেথ্রাটা দেখতে পাবো।
তাকে এটা বলছে প্রাইমারি অর প্রিমিটিভ ইউরেথ্রাল ফোল্ড। কেমন? ঠিক তার পাশে আরেকটা ফোল্ড তৈরি হবে, তাকে বলা হয় জেনিটাল ফোল্ড। কি বলি? জেনিটাল ফোল্ড। দুটো এক নয় কিন্তু, জাস্ট ক্লোইকাল মেমব্রেন বা ইউরেথ্রাল মেমব্রেন আছে, তাকে বলি প্রাইমারি ইউরেথ্রাল ফোল্ড, আর পাশে আরেকটা ফোল্ড তৈরি হবে, তাকে বলি আমরা জেনিটাল ফোল্ড। জেনিটাল ফোল্ডের অ্যান্টেরিয়র পার্ট এই দুটো একসাথে জুড়ে যায় এবং দেয়ার ইজ অ্যান টিউবারকুল ফর্মেশন হয়, তাকে আমরা বলি জেনিটাল টিউবারকুল। আর এইটা হচ্ছে জেনিটাল ফোল্ড। এইবার জেনিটাল টিউবারকুল, in case of a male, it proliferates and grows in this fashion to produce the phallus. To produce the phallus. So phallus is from the genital tubercle. In case of a female, it produces the clitoris. Right? And this genital fold, in case of a male, its swelling occurs. And this swelling occurs. And in the midline, এই জায়গাটা জুড়ে যায়। Right and left, এই জায়গাটায় জয়েন করে, and these form the scrotum. So scrotum এর মাঝখানে right scrotal fold, এই right genital fold, left genital fold, মাঝখানে এরম জুড়ে গেল, এবং এটাকে বলি আমরা স্ক্রোটাম যখন পড়েছে র্যাফি, মিডিয়াম স্ক্রোটাল র্যাফি। সুতরাং মেলের ক্ষেত্রে এখানে জুড়ে গেল, ফিমেলের ক্ষেত্রে এই দুটো জোড়ে না, অ্যান্ড ইট ফর্ম দ্য লেবিয়াম মেজাস, এই জায়গাটা ওপেন থেকে যায়। তাহলে phallus is developed from the genital tubercle and scrotum is formed from the genital fold. আর কি করছে মেলের ক্ষেত্রে? এইখানটায় ছিল অ্যানাল মেমব্রেন, আগেই বলেছি, ইউরেথ্রাল ফোল্ড। এইখানে ইউরেথ্রাল ফোল্ডটা আলটিমেটলি এটা নিচে গ্রো করে, এরম ভাবে বেড়ে যায় ইউরেথ্রাল ফোল্ডটা। খুব কুইক বলছে এটা, ইউরেথ্রাল ফোল্ডটা গ্রো করে, এবং ইন দ্য মিড লাইনে দেয়ার ইজ এন গ্রুভ থাকে। দুটো ইউরেথ্রাল ফোল্ড এরকম গ্রো করছে, মাঝখানটা একটু ডিপ্রেশন থাকে, তাকে আমরা বলি প্রিমিটিভ ইউরেথ্রাল গ্রুপ। ডিটেলস তোমাদের দরকার নেই, এই যে এখানটা একটা গ্রুপ থাকে, কেমন? এই ইউরেথ্রাল ফোল্ড যেটা গ্রো করছে ইনিশিয়ালি সলিড থাকে, সলিড, তাকে আমরা বলি ইউরেথ্রাল প্লেট। শুধু নামগুলি জেনে রাখো, খুব ভাগ্য খারাপ না থাকলে পরীক্ষায় দেবে না। হ্যাঁ, ইউরেথ্রাল প্লেট, ইউরেথ্রাল গ্রুপ গ্রো করছে। এরপরে আমরা কি বলেছি? ক্লোইকাল মেমব্রেনের ওপারে কি রয়েছে? ফ্যালিক ইউরেথ্রা। মনে পড়ছে কি? ইউরেথ্রা ডেভেলপ করেছে এই জায়গাটা। এই ইউরেথ্রাটা এখান দিয়ে এবার গ্রো করে ইন দ্য ইউরেথ্রাল প্লেট। প্রথমে একটা গ্রুপটা ছোট থাকে, প্রাইমারি ইউরেথ্রাল গ্রুপ, তারপরে ডিপেন্ড হয়, ডেফিনিটিভ ইউরেথ্রাল গ্রুপ করে, আলটিমেটলি ক্যানালাইজড হয় এবং ইউরেথ্রা ফর্ম করে। আর এখান দিয়ে স্কিন থেকে আবার আরেকটা এসে এই জায়গাটায় স্কিন দিয়ে ইউরেথ্রা করে এবং এখান দিয়ে বেরোয়। মোটামুটি এই হচ্ছে ইউরেথ্রা অ্যান্ড স্ক্রোটালের ডেভেলপমেন্ট। এরপরে আজকে থেকে এখন 20 মিনিটস আছে, আমরা নার্ভাস সিস্টেম শুরু করে দিচ্ছি, ব্রেন। Today we'll start the brain. Before going to the brain, we must know about the nervous system, some introductory parts of the nervous system. We know the nervous system consists of, there are two types of classification of the nervous system. One is the central nervous system and peripheral nervous system. There is one type of classification
is the central nervous system and the peripheral nervous system. What is central nervous system? The central nervous system remains in the central axis of the body. That is the brain and the spinal cord. Finished. Peripheral nervous system means the nerves. Cranial nerves, there are 12 pair of cranial nerves and the spinal nerves. These are the peripheral nervous system. Similarly, both the central and the peripheral nervous system again subdivided into a somatic nervous system and a autonomic nervous system. Somatic nervous system means skeletal muscles যে সাপ্লাই করছে সোমাইটস থেকে যেগুলি ডেভেলপ করছে তাকে যারা সাপ্লাই করে তাকে বলে সোমাটিক নার্ভাস সিস্টেম। যেরকম ডেলটয়েডকে সাপ্লাই করছে, তারপরে পেক্টোরালিস মেজরকে সাপ্লাই করছে, তাকে বলি আমরা সোমাটিক নার্ভাস সিস্টেম। অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেম সাপ্লাই দোজ মাসলস which are involuntary in nature, for example smooth muscles, glands, etc. Blood vessels, smooth muscles of the blood vessels and glands and the smooth muscle of the intestine, এগুলিকে যারা সাপ্লাই করে তাকে আমরা বলি অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেম। যেমন হার্ট মাসলস, গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টিনাল মাসলস, তাকে যারা সাপ্লাই করছে ব্রঙ্কিয়াল মাসলস, তাকে আমরা বলি অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেম। সুতরাং একটা স্পাইনাল নার্ভের মধ্যে ভালো করে বোঝো, স্পাইনাল নার্ভের মধ্যে যদি আমরা স্পাইনাল নার্ভ বলছি পেরিফেরাল নার্ভাস সিস্টেম, এর মধ্যে বোথ সোমাটিক অ্যান্ড অটোনমিক নার্ভস রয়েছে। ধরো একটা C5 স্পাইনাল নার্ভ, তার মধ্যে বোথ সোমাটিক নার্ভাস সিস্টেম রয়েছে। ধরো রেডিয়াল নার্ভ, তার মধ্যে বোথ সোমাটিক নার্ভাস সিস্টেম রয়েছে যেটা ট্রাইসেপসকে সাপ্লাই করছে, তার সাথে ইট অলসো ক্যারিজ the sympathetic nervous system which supply the blood vessels there. সুতরাং মেইন ক্লাসিফিকেশন হচ্ছে সেন্ট্রাল, পেরিফেরাল। সেন্ট্রাল means brain and spinal cord, and we'll start with the brain. What are the functions of the nervous system? Reception of stimuli within and outward. আমাদের ভেতর থেকেও স্টিমুলাই দিচ্ছে, হার্ট রেট বাড়ছে, হার্ট রেট কমছে, সেটা কিন্তু একটা সিগন্যাল দিচ্ছে। ইন্টেস্টাইন স্ট্রেচ হয়ে গেছে, গ্যাস হয়ে গেছে, স্টমাকে প্রচণ্ড স্ট্রেচ হয়ে গেছে, স্টিমুলাস দিচ্ছে, ওখান থেকেও একটা স্টিমুলাই, একটা ইম্পালস যাচ্ছে যে আমাদের ইন্টেস্টাইন স্ট্রেচ হয়ে গেছে। পেইনফুল কন্ট্রাকশন হচ্ছে, অনবরত পেইনফুল একটা সেন্সেশন যাচ্ছে, আর বাইরে থেকে যদি আমরা দেখি লাগছে তো বটেই। সো এই স্টিমুলাই বোথ মে বি ইন্টারনাল অ্যান্ড ফ্রম দ্য এক্সটার্নাল। সেই সেন্সেশনটাকে রিসিভ করছে এবং ইন্টিগ্রেট করছে নার্ভাস সিস্টেম। নেক্সট, ইন্টিগ্রেশন অফ দ্য, বলেই দিচ্ছি, ইন্টিগ্রেট করছে পেইনফুল, নন পেইনফুল, পেইনফুল হলে কতটা পেইনফুল, কি টাইপ পেইন, হিট হলে কতটা হিট, সমস্ত ইন্টিগ্রেশন করছে এই নার্ভাস সিস্টেম, হায়ার নার্ভাস সিস্টেম। নেক্সট, মোটর রেসপন্স, যেই রেসপন্স পাচ্ছে, এই যে অ্যাকশন করছি তাকে বলি আমরা মোটর রেসপন্স। প্লাস অটোমেটিক মোটর রেসপন্স হয়ে যাচ্ছে আমাদের ইনভলেন্টারি অর্গানসগুলিতে, হার্ট বিট করে যাচ্ছে। হার্টটা অবশ্য নয়, ইট ইজ আন্ডার কন্ট্রোল অফ নার্ভ। ইন্টেস্টাইন যখন দরকার পেরিস্টলসিস হচ্ছে, সুতরাং সেইগুলি মোটর রেসপন্স প্লাস সোমাটিক রেসপন্স। আমাদের ইচ্ছে করছে এটাকে আমি তুলি, এই যে তুলছি, ফ্লেকশন করছি, ইট ইজ এন মোটর রেসপন্স। সো বোথ সেন্সারি অ্যান্ড মোটর রেসপন্স। নেক্সট, লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট, ব্রেনের অ্যাসিমুলেশন অফ দিস রেসপন্স মেমোরিতে থেকে যাচ্ছে। আমাদের চিন্তা, ইমোশন, থট, সেগুলিও ফাংশন অফ দ্য নার্ভাস সিস্টেম। এই যে সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম, ব্রেন বা স্পাইনাল কর্ড রয়েছে, তার একটা অ্যাফারেন্ট আছে, একটা ইফারেন্ট আছে। অ্যাফারেন্ট মানে কি এ, আর ইফারেন্ট। অ্যাফারেন্ট মানে হচ্ছে, এটা ধরো ব্রেন, স্পাইনাল কর্ড, এটা হচ্ছে স্কিন। একটা সেন্সেশন স্পাইনাল কর্ডে যাচ্ছে টুয়ার্ডস দিস, আমরা এটাকে বলি অ্যাফারেন্ট রেসপন্স। যে নার্ভটাকে ক্যারি করে নিয়ে যাচ্ছে তাকে আমরা বলি অ্যাফারেন্ট নার্ভ। এবার ঠিক করলো এইখানে একটা মাসেল রয়েছে, মাসেলটাকে মুভ করাবে। ব্রেন থেকে অর্ডার এলো স্পাইনাল কর্ডে, স্পাইনাল কর্ড এবার স্পাইনাল নার্ভ দেখে অর্ডার দিল মুভ করো, বা কোনো গ্ল্যান্ডকে অর্ডার দিল এবার সিক্রেশন করো।
তাকে আমরা বলি ইফারেন্ট। ইফারেন্ট, কেমন? ই ফর ইংল্যান্ড, ইফারেন্ট। অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেমও অ্যাফারেন্ট ইফারেন্ট রয়েছে, সোমাটিক নার্ভাস সিস্টেমও অ্যাফারেন্ট ইফারেন্ট রয়েছে। এরপরে হচ্ছে ইনিশিয়ালি আমাদের এই নার্ভাস সিস্টেমের যে ফাংশনগুলি করে তার মূল, দ্য মেইন ফাংশনাল ইউনিট হচ্ছে নিউরন। টিস্যু বা অর্গানের যেমন মেইন হচ্ছে সেল, তেমনি নার্ভাস সিস্টেমের মেইন ফাংশনাল অ্যান্ড স্ট্রাকচারাল ইউনিট হচ্ছে নিউরনস। কিন্তু আমাদের এই যে ধরো ওয়ালটার মেইন ইউনিট কি? ব্রিক, ইট। প্লাস শুধু ইট থাকলে কি ওয়ালটা থাকবে? থাকবে না, তার জন্য দরকার সিমেন্টিং সাবস্টেন্সেস। সিমিলারলি নিউরনসকে সাপোর্ট করার জন্য দেয়ার আর সাপোর্টিং টিস্যু, সাপোর্টিং সেল রয়েছে, তাকে আমরা বলি গ্লায়াল সেলস, নিউরোগ্লায়াল সেলস। কেমন? আসবো আমি, নিউরোগ্লায়াল সেলস। সুতরাং নার্ভাস সিস্টেম কনসিস্ট অফ মেইন নিউরনস, নিউরোগ্লায়াল সেলস প্লাস ব্লাড ভেসেলস, সাম ফাইব্রাস স্ট্রাকচারস এটসেট্রা, সবগুলি মিলে হচ্ছে নার্ভাস সিস্টেম। এটা হচ্ছে নিউরন। নিউরনের এটা হচ্ছে সেল বডি, তাকে আমরা বলি পেরিকেরিয়ন, তাকে আমরা বলি সেল বডি অর পেরিকেরিয়ন। আর এগুলিকে বলি প্রসেস। কেউ শর্ট, কেউ লং, নিউরাইটস, তাকে আমরা বলি নিউরাইটস। তাদের মধ্যে কিছু কিছু প্রসেস রিসিভ দ্য ইম্পালস টুয়ার্ডস দ্য is afferent. It transfers the impulse from the outside towards the cell, তাকে আমরা বলি ডেনড্রনস। ডেনড্রনস ইউজুয়ালি শর্ট, কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে মেবি লং। ডেনড্রন মানে যে ছোট ছোট তা নয়, কিন্তু কিছু ডেনড্রন যেমন এখান থেকে যে সেন্সেশন নিয়ে যাচ্ছে ইটস এ ভেরি লং। গ্রেট টো থেকে যে সেন্সেশন নিয়ে যাচ্ছে স্পাইনাল কর্ডে, সেন্সরি নার্ভ, তার ডেনড্রন কিন্তু অনেক লং। তো ডেনড্রন মানে ছোট তা কিন্তু না। ইউজুয়ালি সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমে ডেনড্রনস আর ভেরি শর্ট and actions is long. It is an efferent system. The neurons order to do something, action carries this order towards the final organ of action. Next, cell body. Characteristic of the cell body কি রয়েছে? নিউক্লিয়াস রয়েছে, গলগি অ্যাপারেটাস রয়েছে। কি নেই ইউজুয়ালি বা নন ফাংশনাল? সেন্ট্রিওল। কেন? নিউরনস ইউজুয়ালি ডু নট ডিভাইড। ওয়ান্স ডেথ মিনস ডেথ। হেপাটোসাইটস ক্যান রিজেনারেট, বাট নিউরনস ক্যান নট, বিকজ এখানে মাইটোটিক স্পিন্ডল হবে না। আর নিউরনসের একটা স্পেশাল সাবস্টেন্স রয়েছে, তোমরা সবাই সিবিএসসি পড়েছো, নিজেল সাবস্টেন্স হুইচ আর অ্যাবসেন্ট ইন দ্য অ্যাকশন হিলাম। ছেড়ে দাও, আমি আর ডিটেলস যাচ্ছি না, হিস্টোলজিতে পড়ানো হবে, দেরি হয়ে যাবে। আচ্ছা, একটুখানি নিউরোগ্লায়াল সেলস কি কি রয়েছে? মেইনলি সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমে রয়েছে, মানে ব্রেইন অ্যান্ড স্পাইনাল কর্ডে রয়েছে অলিগোডেন্ড্রোসাইটস, অ্যাস্ট্রোসাইটস, মাইক্রোগ্লায়া অ্যান্ড এপেন্ডাইমাল সেল। কি কি রয়েছে? অ্যাস্ট্রোসাইটস, অলিগোডেন্ড্রোসাইটস, মাইক্রোগ্লায়া অ্যান্ড এপেন্ডাইমাল সেলস। তার মধ্যে একটা সম্বন্ধে বলবো, অ্যাস্ট্রোসাইটস ইজ দ্য মেইন সাপোর্টিভ টিস্যু সেল অফ দ্য central nervous system, and it gives support, it gives nutrition, everything. Astrocytes are very important, as well as the oligodendrocytes. Oligodendrocytes, it gives a covering of the actions, and mainly actions, a fatty covering of the actions, তাকে আমরা বলি মায়োলিন শীথ। কি বলি? মায়োলিন শীথ। এটা কে দেয়? ইন কেস অফ এ সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম, ইট ইজ ডান বাই দ্য অলিগোডেন্ড্রোসাইটস। ভালো করে শোনো, অলিগোডেন্ড্রোসাইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইন এমসিকিউ। Where the myelin sheath of the peripheral nervous system, radial nerve, অন্য নার্ভে, it is driven by the Schwann cell.
সো মাইলিন শীথ নিউরনকে কভার করে একটা মাইলিন কভারিং, ইনসুলেটিং কভার, যাতে ইম্পালসটা এদিক ওদিক না ছিটকে যেতে পারে। ফিজিওলজিতে পড়েছো, নোটস অফ র্যানভিয়ার হয়ে গেছে তো, সো জানো, আমি রিপিট করছি না। সেইখানে সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমে মাইলিন শীথটা দেয় অলিগোডেন্ড্রোসাইটস, আর এখানে অলিগোডেন্ড্রোসাইটসটা দেয় সোয়ান সেল। এই দুটো মনে রেখো। আরেকটা হচ্ছে কি এপেন্ডাইমাল সেল। এপেন্ডাইমাল সেল কি রয়েছে? সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম, ইভেন স্পাইনাল কর্ডের সেন্ট্রালে একটা ক্যানাল রয়েছে যেখান দিয়ে সিএসএফ পাস করে। সেরকম ব্রেনের মধ্যে মাঝে মাঝে ক্যাভিটি রয়েছে, তাকে আমরা বলি ভেন্ট্রিকলস। ব্রেনের মধ্যে কিছু ক্যাভিটি রয়েছে, তাকে আমরা বলি ভেন্ট্রিকলস, ল্যাটারাল ভেন্ট্রিকল, থার্ড ভেন্ট্রিকল, ফোর্থ ভেন্ট্রিকল, এটসেট্রা। এর মিউকাস মেমব্রেন যেমন লাইন করে জিআই ট্র্যাক্টের লুমেনকে, সিমিলারলি ভেন্ট্রিকলের লুমেনকে লাইন করে a flat cell known as the ependymal cell. And microglia helps the macrophage, scavenger cells, foreign body and other ke remove kore. So these are the very important neuroglial cells. Neuroglial cells is as important as the neurons. এরপরে আমরা ব্রেনে চলে যাচ্ছি, যেটা আমাদের কাজে লাগবে, ওগুলি লাগবে তোমাদের, পরে পড়াবো। গ্রে ম্যাটার অ্যান্ড হোয়াইট ম্যাটার। আগে দেখি আর কোনো ছবি আছে কিনা। হ্যাঁ, আরেকটা আগে, এর আগে, হ্যাঁ, আরো আগে, আরো আগে, আরো আগে। সামনে চলে যাচ্ছ, পেছনে যাও, পেছনে পেছনে ব্যাক করতে থাকো। ব্যাক করতে থাকো, উল্টো দিকে দাও, উল্টো দিকে। হ্যাঁ, আরেকটা, বাস ছেড়ে দাও, আগেরটা নিয়ে। হ্যাঁ, বাস। আমরা যখন ব্রেন দেখি, ওপরে আমরা দেখছি এটা হচ্ছে ব্রেনের সারফেস, দেখব ইট ইজ গ্রে ইন নেচার। আমরা ব্রেন যখনই দেখি ওপরটা গ্রে, কিন্তু যদি ব্রেনটাকে সেকশন করি, এই যে কেটেছি এখানে, ব্রেনের মধ্যে দেখব এরকম সাদা একটা ব্যান্ডস রয়েছে অনেকগুলি। এটা গেল একটা কথা। তাহলে ওপরে যেরকম একটা লিম্ফ গ্ল্যান্ড হোক বা তোমার কালকে সুপ্রারেনাল গ্ল্যান্ডে আউটসাইড কর্টেক্স ইনে মেডালা থাকে, বলেছিলাম তো কালকে যে ব্যাচকে, আউটে কর্টেক্স থাকে, মেডালা। সেরকম ব্রেনে সেরিবেলামও এইরকম আউটসাইড গ্রে ম্যাটার থাকে এবং ইনারে হোয়াইট ম্যাটার থাকে। গ্রে ম্যাটারটা কি? কালেকশন অফ দ্য নার্ভ সেল বডিজ। এই যে আমরা বলছি নিউরনের একটা সেল বডি থাকে, আর অ্যাকশনস থাকে, আর এবং ছোট ছোট ডেনড্রন থাকে। এই গ্রে ম্যাটারে মেইনলি নার্ভ সেল বডিগুলি থাকে। সেল বডিগুলি, নিউক্লিয়াস, নিউক্লিওলাস, সমস্ত সেল বডি থাকছে গ্রে ম্যাটারে উইথ শর্ট ডেনড্রনস। আর অ্যাকশনসগুলি মেইনলি পাসিং ইন দিস ফ্যাশন অ্যান্ড টু প্রডিউস দ্য হোয়াইট ম্যাটার। আমরা একে বলি হোয়াইট ফাইবার্স অফ দ্য ব্রেন। আরেকটা ব্যাপার কি, এই যে হোয়াইট ম্যাটারস এর মধ্যেও কিছু গ্রে ম্যাটার থাকে, মানে ভেতরেও। তাহলে ব্রেনের ওপরটা কি? গ্রে ম্যাটার। তার মধ্যে পরের গ্রে ম্যাটারটা ডিপে কি আছে? হোয়াইট ম্যাটার। আবার হোয়াইট ম্যাটারের মধ্যে কিছু কিছু গ্রে ম্যাটার আছে। ফর এক্সাম্পল থ্যালামাস, বেসাল গ্যাংলিয়া, কডেট নিউক্লিয়াস, বেসাল গ্যাংলিয়া তো বললাম, থ্যালামাস, এটসেট্রা। নেক্সট, তাহলে ওপরেরটা দেখতে পাচ্ছ, আমরা ব্রেন এরকম দেখি গ্রে ম্যাটার, আর ভেতরে হচ্ছে এই যে এগুলি হোয়াইট ম্যাটার। নেক্সট, ম্যাটার, হোয়াইট ম্যাটার। এরপরে কালকে আমরা, আজকে আর টাইম নেই, কালকে দেখব দুটো ব্রেন, ওপরে দুটো এরকম সোয়েলিং আছে, তাকে বলে সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ার, হুইচ ইজ কানেক্টেড বাই বোথ সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ার। মাঝখানে একটা ব্রিজ আছে, which this bridge connects right and left cerebral hemisphere. এই ব্রিজটার নাম দিয়েছি আমরা কর্পাস ক্যালোজাম। ইট ইজ এ হোয়াইট ম্যাটার। এই যে কর্পাস ক্যালোজাম কানেকশনটা কাট গেছে, সো ইট ইজ এ হোয়াইট ম্যাটার। তাহলে এইটা কি? গ্রে ম্যাটার, এটা হোয়াইট ম্যাটার। জাস্ট আজকে লাস্ট বলে আজকে ছেড়ে দিচ্ছি। নেক্সট, হ্যাঁ,
এইটা বলে দিচ্ছি, জাস্ট এইটাই আমার জানার আছে। এইটা হচ্ছে গ্রে ম্যাটার, ভালো করে বোঝো, একটুখানি এটা লাগবে আমার, তার জন্য এইটা হচ্ছে গ্রে ম্যাটার। কেমন? এই গ্রে ম্যাটার, এখানে সেল বডি রয়েছে, এইগুলি হচ্ছে অ্যাকশনস অথবা ডেনড্রনস, মানে প্রসেস, এই যে নামছে। সুতরাং এগুলি হচ্ছে হোয়াইট ম্যাটার। কেমন? এই যে ব্রেন থেকে যে ফাইবার্সগুলি নামছে, হোয়াইট ম্যাটার্সগুলো বলছে সেরিব্রাল কর্টেক্স থেকে যে নামছে, ব্রেন থেকে নয়, সেরিব্রাল কর্টেক্স থেকে নামছে, এই যে এইরকম করোনার মতো মুকুটের মতো নামছে, সূর্যের আলোর মতো রের মতো নামছে, তাকে আমরা বলি করোনা রেডিয়াটা। তাকে আমরা বলি করোনা রেডিয়াটা। খুব ভালো কথা। এই করোনার রেডিয়াটা এবার একটা জায়গায় এসে খুব কনসেন্ট্রেটেড হয়ে গেছে। দেখো, সমস্ত করোনা রেডিয়াটা এই জায়গাটায় এসে কনসেন্ট্রেটেড হয়ে গেছে। একটা থিক ব্যান্ড, ভি শেপের ব্যান্ড তৈরি করেছে। তার এক পাশে রয়েছে থ্যালামাস আর এইদিকে রয়েছে বেসাল গ্যাংলিয়ার, লেন্টিফর্ম নিউক্লিয়াস অ্যান্ড পুটামেন। এই যে থিকেন হয়েছে ভি শেপের, এই যে এটা সমস্ত ফাইবার্সগুলি সেরিব্রাম থেকে এসে এইটুকুনি জায়গার মধ্যে থিকেন করেছে, যার একদিকে রয়েছে হেড অফ কর্ডেট নিউক্লিয়াস আর থ্যালামাস, আর এদিকে লেন্টিফর্ম নিউক্লিয়াস। তাকে আমরা বলি, এটা বলি ছাড়বো, ইন্টারনাল ক্যাপসুল। ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আজকে থেকে যে, যদি আগে জেনে থাকো ঠিক আছে, আজকে থেকে যে জানলে যতদিন ডাক্তারি করবে এই ইন্টারনাল ক্যাপসুলটা ভুলবে না। কারণ যত এমার্জেন্সি পেশেন্ট আসবে সেরিব্রোভাস্কুলার অ্যাক্সিডেন্ট নিয়ে, ওয়ান অফ দ্য কজ ইজ দ্য এফেক্ট অফ দিস ব্লাড সাপ্লাই অফ দিস ইন্টারনাল ক্যাপসুল। কারণ এখানে সমস্ত ফাইবার কনসেন্ট্রেট করেছে। ব্রেন থেকে যে অর্ডার নিয়ে যাচ্ছে আমাদের হাতে, পায়ে, অথবা সেন্সেশন ব্রেনে চলে আসছে হাত পায়ে থেকে, এইটুকুনি জায়গার মধ্যে কনসেন্ট্রেট করেছে। ফলে এইটুকুনি জায়গা ধরো যদি ড্যামেজ হয়, এই যে লেগ লিখে রেখেছি, তোমার লেগ, পুরো লেগ এক সাইড প্যারালাইসিস হয়ে যাবে। এইখানটায় আর্ম লিখে রেখেছি, এখানটায় যদি এইটুকুনি জায়গা ড্যামেজ হলো, যেহেতু লেস অফ ব্লাড সাপ্লাই, পুরো হাম পড়ে গেল, এরকম হবে। হেমিপ্লেজিয়া একটা সাইড পড়ে গেল। এইটুকুনি জায়গা যদি ড্যামেজ হয়, পুরো ওয়ান সাইড পড়ে যাবে, আমরা হেমিপ্লেজিয়া বলি। সো ব্লাড সাপ্লাই and function of the internal capsule is very important. So it is a white matter, projection fibers. Thank you.